जो 20 और 21 का राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन है, ये दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा सम्मेलन है जो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ दुनिया में, अभी तो ये राष्ट्रीय है, पूरे देश से धर्मगुरुओं को बुलाया जा रहा है। सारे धर्मों के, ईसाइयों के धर्मगुरुओं को, यहूदियों के धर्मगुरुओं को, पारसियों के धर्मगुरुओं को, जैनों के धर्मगुरुओं को, बौद्धों के धर्मगुरुओं को, सिखों के धर्मगुरुओं को। देखिए, अभी ये पहला स्टेप है। हम इसी साल में 2021 के अंदर ही दिल्ली में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट का आयोजन करेंगे, विश्व धर्म संसद, और हम उसका निमंत्रण दुनिया के सारे धर्मगुरुओं को देंगे। तो ये अभी एक बीज हम लगा रहे हैं, हमें नहीं पता ये कल क्या होगा, लेकिन जिहाद से लड़ना बहुत जरूरी है, ये सारी दुनिया को हम बताकर रहेंगे। जो भी कीमत देनी होगी हम वो कीमत चुकाएंगे, जो भी कीमत देनी होगी वो कीमत चुकाएंगे, लेकिन हम जिहाद से लड़कर रहेंगे, जिहाद को पूरी धरती से मिटाकर रहेंगे। लव जिहाद तब तक था ये जब तक हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों की जनसंख्या पे भारी थी। आज कोई लव जिहाद नहीं है, आज कोई लव जिहाद, आज तो वो जबरदस्ती छीन रहे हैं, आज सीधा जिहाद है। ये जिहाद जिसने हमारी रानी पद्मिनी को 16,000 महिलाओं के साथ जलने पर मजबूर किया, वो जिहाद है। लव जिहाद जैसी कोई भी टर्म नहीं है, ये तो हिंदूवादियों ने बनाई थी, उन हिंदूवादियों ने जिन्हें कुछ करना नहीं था। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की, और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। तो हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा। ना लव जिहाद कहने की जरूरत है, ना लैंड जिहाद कहने की जरूरत है, ना कोई और जिहाद कहने की जरूरत है, केवल एक वर्ड, जिहाद। जिहाद को समझिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर, मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। और आप लव जिहाद को नहीं मिटा सकते, आपको जिहाद को मिटाना पड़ेगा, जिहाद को। और जिहाद को भी आप एक जगह से नहीं मिटा सकते कि आपने दिल्ली से मिटा दिया, या आपने यूपी से मिटा दिया, या आपने मध्य प्रदेश से मिटा दिया। जिहाद को आपको पूरी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मानव के शरीर में कैंसर होता है। आप कैंसर का इलाज करके अगर एक सेल भी छोड़ देंगे तो वो सेल दोबारा से पहले से अधिक ताकतवर कैंसर बन जाएगी और बहुत तेजी से फैलेगा। तो आपको कैंसर को रिमूव करना पड़ेगा, और कैंसर को रिमूव करते हुए हो सकता है कि हमें शरीर के कुछ हिस्से काटने पड़े। ये एक ऑपरेशन होगा जो होना बहुत जरूरी है। आज ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा। माँ कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों? हक तो है वालों के भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों? ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं? अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? फिर मैं क्यों आजाद नहीं? कश्मीर अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? कश्मीर फिर मैं क्यों आजाद नहीं? किसके खौफ से मुझको सुलाए, नूर माँ की भूल क्यों जाए? आज बताओ तफसील से मुझको, कितने मैंने अपने गवाए। देख के अपनी आंखों से भी मेरे जख्म छुपाए। हाथ बंधे हैं क्यों लोगों के, जब कोई हाथ उठाए, जब कोई हाथ उठाए। दर्द बहुत है पहले ही माँ, कितना और अब सहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है।
মালাউনের দল শুধু দেশি মালাউন না, 11 লক্ষ ভারতীয় মালাউন দখল করে নিচ্ছে মুসলিম তরুণদের চাকরি, রুটি রুজির পথ। তবুও কি তোমার হুঁশ হবে না? মুসলিম জনসংখ্যার 10% হিন্দু দখল করে আছে সরকারি চাকরির 30%-এর চেয়েও বেশি পদ। সরকারি অফিসে গেলে মনে হবে ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যে চলে এসেছি, ওরা আমাদের দেশের প্রশাসন দখল করে নিয়েছে। হে মুসলিম, তুমি এই বাস্তবতা কখন বুঝবে? মসজিদে তালা দেওয়া হচ্ছে, মুসল্লিদের উপর ইসকন হামলা করছে, ইসলামী শিক্ষার বইকে জঙ্গিবাদ বলা হচ্ছে, শিরকি সংস্কৃতির বিরোধিতাকে উগ্রবাদ বলা হচ্ছে, মূর্তি নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে কথা বললে জেল জরিমানার ভয় পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে, আর প্রিয়া সাহা আর ইসকনের মালাউন্ডা ঘুরে বেড়াচ্ছে দম্ভ ভরে। হে মুসলিম, এই ভূখণ্ডে তাহলে কে সংখ্যালঘু? হে মুসলিম, তুমি কবে জাগবে? হিন্দু যুবকদের প্রশিক্ষণের খবর পাওয়া যাচ্ছে, বর্ষা নিয়ে রথ যাত্রার নামে ওরা রাস্তায় কুচকাওয়াজ করছে, তোমার মাটিতে তোমাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। তবুও কি তুমি ঘুমাবে মুসলিম? তবুও কি তুমি জাগবে না? তাহলে কি ভারত আর এই বাংলাদেশে, এই ভূখণ্ডে একই পরিস্থিতি হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে? হে মুসলিম, গোরক্ষক মালাউনের দল অস্ত্র হাতে তোমার ঘরে হাজির হওয়া পর্যন্ত কি তুমি ঘুমিয়ে থাকবে? তাহলে কি হিংস্র মালাউনের দল তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত তোমার হুঁশ ফিরবে না? হে মুসলিম, জেনে রাখো, যদি তুমি সতর্ক না হও, যদি তুমি এখন প্রস্তুতি না নাও, তাহলে ভয়াবহ রক্তাক্ত এক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তোমার, আমার, আমাদের সকলের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, লাতাজিদান্না আশাদ্দান নাসি আদাওয়াতাল লিল্লাযিনা আমানু আল ইয়াহুদা ওয়াল্লাযিনা আশফাকু। আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদি ও মুশরিকদের পাবেন। হে মুসলিম, তুমি আজ হুমকির মুখে, তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার পরিবার, তোমার সম্মান, তোমার মাটি আজ হুমকির মুখে। তবুও কি তুমি জাগবে না? তবুও কি তোমার শত্রুকে চিনে নেবে না? তোমার শত্রু হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, তবুও কি তুমি আত্মরক্ষা করবে না? হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি পৌঁছে দিয়েছি। আল্লাহর পথের সৈনিকদের অন্তর আলিমদের দোয়ার জন্য কাঁদে, তাদের সংস্পর্শ পাবার জন্য তারা অপেক্ষায় থাকে। আমার কষ্ট লাগে যখন দেখি আল্লাহর এই সৈনিকদের ব্যাপারে কোনো দোয়া হয় না, তাদেরকে অবহেলা করা হয়, আর তাদের কাজের সত্যতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়, এমনকি বিকৃত করা হয়। ইয়া আল্লাহ, প্রিয় ভাইরা, এই দলটির ব্যাপারে কথা বলেন, এই দলটির ব্যাপারে গর্ব করেন, তাদের জন্য দোয়া করেন, সবাইকে তাদের কথা বলেন, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের কাজের সত্যতা বর্ণনা করেন, নিজেদের স্ত্রীদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন, নিজেদের সন্তানদেরকে তাদের আদর্শে গড়ে তুলেন, তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার ও আমল করার তৌফিক দিন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়ে গেছেন হিন্দুস্তানের এক ভয়াবহ যুদ্ধের কথা। হাদিসে এই যুদ্ধের বর্ণনাও এসেছে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্মান এবং মর্যাদার কথা। এমনকি এই যুদ্ধের ফলাফল কি হবে সেটাও আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন। এই যুদ্ধের কথা জানার পর সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তার সমস্ত কিছু ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ আজ এ যুগে হিন্দের মাটিতে অবস্থানরত এই আমরা বাস্তবতার ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। হে আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা, জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য, নিশ্চয়ই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর নবুয়ত সত্য। এটাই কি সেই যুদ্ধ না? ঘটনা প্রবাহ কি সেই দিকেই গড়াচ্ছে না? এটাই কি সেই প্রতীক্ষিত গাজওয়ায়ে হিন্দ না? চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করুন, শুনে নিন হাদিসে উঠে আসা প্রতীক্ষিত গাজওয়ায়ে হিন্দের বর্ণনা, তারপর মিলিয়ে নিন আজকের বাস্তবতার সাথে। প্রথম হাদিস, আন সাওবান মাওলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال عصابتان من امتي احرزهمullahu minan nar ইসাবাতুন তাগজুল হিন্দা ওয়া ইসাবাতুন তাকুনু মা ঈসা ইবনে মারইয়াম। হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য হতে দুটি দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। একটি দল যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরীক হবে, আর দ্বিতীয় আরেকটি দল যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সাথে মিলে যুদ্ধ করবে। মুসনাদে আহমদ, নাসাই ও বাইহাকিতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। শেখ আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। এছাড়াও শেখ শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
দ্বিতীয় হাদিস, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرم। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি সেই জিহাদ পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জান মাল সবকিছু তাতে ব্যয় করব। এতে যদি আমি শাহাদাত বরণ করি তাহলে আমি হব সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ, আর আমি যদি গাজী হয়ে ফিরে আসি তাহলে আমি হব জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা। হাদিসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। শেখ আলবানী ও শেখ শুআইব আন-নাউত হাদিসটিকে দাঈফ বলেছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক শেখ আহমদ শাকির তার তাহকিককৃত মুসনাদে আহমদে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। তৃতীয় হাদিস, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الهند فقال لا يغزون الهند لكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام. قال أبو هريرة وإن أنا أدركت تلك الغزوة بعت كل طارف لي وتالد وغزوتها فإذا فتح الله علينا وانصرفنا فأنا أبو هريرة المحرر يقدم الشام فيجد فيها عيسى ابن مريم فلا أحرسن أن أدنو منه وأخبره أني قد صحبتك يا رسول الله. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك ثم قال هيهات هيهات. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধের আলোচনার প্রকালে বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলা সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন এবং তারা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের শেকলের ডান্ডাবেরি পরিয়ে টেনে টেনে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা সেই দলের যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে সিরিয়ায় পেয়ে যাবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি যদি গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই তাহলে আমি আমার নতুন পুরাতন সব সম্পদ বিক্রি করে দিব এবং এতে অংশগ্রহণ করব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব, তখন আমি হব জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা, যে সিরিয়ায় গিয়ে ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের সাথে মিলিত হবে। হে আল্লাহর রাসূল, আমার খুব ইচ্ছা যে আমি ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নিকটবর্তী হয়ে তাকে বলবো যে আমি আপনার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত একজন সাহাবী। তিনি বলেন, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, আবু হুরায়রা, সেই যুদ্ধ তো অনেক দেরি, অনেক দেরি। হাদিসটি দাঈফ সনদে নুআইম বিন হাম্মাদের আল ফিতানে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ হাদিস, আন সুরাইমিন قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن المشركين حتى تقاتل بقيتكم الدجال على نهر بالأردن أنتم شرقية وهم غربية وما أدري أين الأردن يومئذ من الأرض. সুরাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে তোমাদের অবশিষ্ট মুজাহিদরা জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না সেদিন জর্ডান কোথায় অবস্থিত হবে। মাজমাউজ জাওয়াইদ গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখের পর হাফিজ হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম তাবরানী ও ইমাম বাজ্জার রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর বাজ্জার উল্লেখিত হাদিসটির বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম হাদিসগুলোর কিছু সহিহ, কিছু হাসান এবং কিছু দাঈফ। তবে এই দাঈফগুলো একটিও মারাত্মক নয়, বরং সবগুলোই সহনীয় পর্যায়ের। সবগুলো সনদ একসাথে করলে সম্মিলিতভাবে গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিস সহিহ বা কমপক্ষে হাসান পর্যায়ের বলে সাব্যস্ত হয়। এজন্যই শেখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সুনানে নাসাইতে বর্ণিত গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে এই হাদিসগুলো থেকে আমরা যা পেলাম তা হচ্ছে, এটা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিশ্রুত একটি যুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী, যা শেষ জামানায় ঘটবে। যুদ্ধটি হবে হিন্দ বা ভারতীয় উপমহাদেশে, যা পাক ভারত, বাংলাদেশ সহ শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটানকে বোঝায়। এই জিহাদ হবে হিন্দুস্তানের মুশরিক তথা মূর্তি পূজারী হিন্দুদের সাথে। এই জিহাদে সর্বাত্মকভাবে নিজের জান মাল সবকিছু ব্যয় করে অংশগ্রহণ করা উচিত, যেমনটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন।
এমনকি তিনি এই যুদ্ধ শেষ জামানায় হবে জেনেও তাতে শরীক হয়ে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হবে এবং মালাউন রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হবে। গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং উভয় দলের একই মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এই যুদ্ধের শহীদগণ হবেন শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত। এই যুদ্ধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের অনেক পরে, দাজ্জাল আবির্ভাবের পূর্বে শেষ জামানায় সংগঠিত হবে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্য হতে যারা গাজী হয়ে ফিরবেন তারা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধে শরীক হবেন। দুঃখজনকভাবে বর্তমান সময়ের অনেক বিক্রি হয়ে যাওয়া আলিম গাজওয়া হিন্দের এই হাদিসগুলোকে দয়ীফ আখ্যা দিয়ে ভিন্ন অর্থে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা এটি উল্লেখ করতে ভুলে যান যে দয়ীফ হাদিসগুলো সবগুলো একটি সহিহ হাদিসের মূল ভাবের সমর্থক এবং তা সহিহ হাদিসকে সমর্থন করে। এজন্যই শেখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সুনানে নাসাইতে বর্ণিত গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রচলিত আরেকটি ভ্রান্তি হলো হিন্দ বিজয় একবার হয়ে গেছে তাই গাজওয়া হিন্দ হয়ে গেছে। যারা এই মত পোষণ করেন তাদের কারো কারো মতে এই গাজওয়া বনু উমাইয়ার শাসনামলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত অভিযানের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে গেছে। কারো মতে সুলতান মাহমুদ গজনবী রাহিমাহুল্লাহর ভারত অভিযানের দ্বারাই এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু গাজওয়াতুল হিন্দের সবগুলো হাদিস সামনে রাখলে এটা প্রতিভাত হয় যে এই যুদ্ধ এখনো হয়নি, বরং ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আগমনের কিছুকাল পূর্বে ইমাম মাহদির নেতৃত্বে এটি সংগঠিত হবে এবং এই যুদ্ধের গাজীরাই সিরিয়ায় গিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। শেখ হামুদ আত-তুওয়াইজিরি বলেন, ওয়ামা যুকিরা ফি হাদিস আবি হুরায়রা الذي رواه نعيم بن حماد من غزو الهند فهو لم يقع إلى الآن وسيقع عند نزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام إن صح الحديث بذلك। নুআইম বিন হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিসে যে গাজওয়াতুল হিন্দের কথা এসেছে তা এখনো সংগঠিত হয়নি। এই হাদিসটি সহিহ হলে সত্তরই তা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অবতরণের সময়কালে সংগঠিত হবে। শেখ সালি আল মুনাজ্জিদ বলেন, আল্লাযী ইয়াবদু মিন যাহিরি হাদিস সাওবান ওয়া হাদিস আবি হুরায়রা ইন সাহহা আন্না গাজওয়াতাল হিন্দিল মাকসুদা সাতাকুনু ফি আখিরিজ জামান ফি জামানি কুরবি নুজুল ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম। সাওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস সহিহ হয়ে থাকলে এর স্পষ্ট ভাষ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে কাঙ্ক্ষিত গাজওয়াতুল হিন্দ শেষ জামানায় ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অবতরণের নিকটবর্তী সময়ে সংগঠিত হবে। বস্তুত যারা গাজওয়া হিন্দের হাদিসগুলোকে দয়ীফ আখ্যা দেন কিংবা এগুলোর আলোচনাকে আড়াল করে রাখতে চান তাদের মাথা ব্যথা হাদিসের সনদ ও মতন নিয়ে না, বরং তাদের মাথা ব্যথা হলো মুশরিক ও তাগুত গোষ্ঠীকে নিয়ে। গাজওয়া হিন্দের হাদিসের দিকে তাকালে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে উপমহাদেশের মুশরিক ও মুসলিম নামধারী তাগুত শাসক গোষ্ঠীর সাথে বিশুদ্ধ তাওহীদবাদীদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যারা এই তাগুতদের সন্তুষ্ট করা এবং তাদের মুসলিম শাসক হিসেবে প্রমাণ করাকে দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে তাদের জন্য এই সত্যকে স্বীকৃতি দেয়া কঠিন। যারা মুসলিমদের তাগুতের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে তাদের জন্য গাজওয়া হিন্দের আলোচনা এক ভীতিকর বিষয়। যারা মুশরিক গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রেখে ভারতীয় সংবিধানের উপর ঈমান রেখে পোকামাকড়ের জীবন চায়, তারা চায় না মুসলিমরা এই হাদিসগুলোর কথা জানুক, তারা চায় না মুসলিমরা এই বিজয়ের সুসংবাদ পাক এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুক। আর তাই তাদের কেউ কেউ দয়ীফ বলে এই হাদিসগুলোকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলতে চায়, আর কেউ কেউ এটা অনেক আগেই হয়ে গেছে বলে এই আলোচনাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এবার আসুন কিছু বাস্তবতা দেখে নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে উল্লেখিত এই গাজওয়ার কত দূরে নাকি অতি সন্নিকটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এখানে যুদ্ধ হবে, হবেই। আর মুশরিকরাও তাদের রাম রাজত্বের স্বপ্নের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে। এমনকি এই ভূখণ্ডের মালাউনরা ঘোষণা দিয়েছে এ দেশেও রাম রাজত্ব কায়েম করতে হবে। অথচ আমরা মালাউন মুশরিকদের নিজেদের পরম বন্ধু ভেবে নিশ্চয়তার সাথে জীবন যাপন করছি। আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়ে দিলেন কাফের মুশরিকরা আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তবু আমরা আল্লাহর কালামকে ভুলে গিয়ে মোদির কথাকে বেশি বিশ্বাস করে বসলাম। আর আমাদের তাগুত সরকারও তার মালাউন মনিবকে খুশি রাখার জন্য যা যা করা দরকার তা সবই করার জন্য প্রস্তুত আছে। এমনকি 90% মুসলিমের দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সরকারি খরচে পূজা মণ্ডপ বানানো হচ্ছে।
মুসলিমদের টাকায় শিরকের উৎসব করা হচ্ছে। চটকদার মোড়কে সাজিয়ে মুসলিমদের ঈমানকে নষ্ট করা হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি তো ভারত ঘুরে এসে একথা বলেই ফেলল, সবারই পূজায় আসা উচিত। বুঝার জন্য ইশারা যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের সামনে শুধু ইশারা নয়, বরং সমস্ত নিদর্শনই উপস্থিত। আজ থেকে আরো বহু বছর আগে আমেরিকান থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো গাজওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে ইন্ডিয়াকে সতর্ক করে দিয়েছিল। হায়, তারা যতটুকু বিশ্বাস করে আমরা যদি ততটুকুও বিশ্বাস করতে পারতাম, এই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আপনার অবস্থান কোথায় হবে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই হিন্দু নেতারা একের পর এক হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশকে দখল করে নেয়ার ব্যাপারে। আজ গল্প কথা বলে আপনি এই কথাগুলোকে উড়িয়ে দিতে পারেন, সেই স্বাধীনতা আপনার আছে। কিন্তু জেনে রাখুন, যখন নির্মম বাস্তবতা সামনে আসবে তখন চোখের পানি রক্ত হয়ে গেলেও কোনো ফায়দা হবে না। বর্তমানে এই উপমহাদেশের মুসলিমদের উপর মালাউন হিন্দুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখলেই বোঝা যায় যে এটি অতি সত্বর চূড়ান্ত সংঘাতময় রূপ ধারণ করবে এবং এখানকার ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে উম্মতের একটি দলকে এদিকে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহু আ'লাম। এটি ঘটবে সেই সমসাময়িক সময়ে যখন সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের ক্রান্তি লগ্নে উম্মাহকে আবারও খিলাফতের আদলে সাজাতে আল্লাহ তাআলা আল মাহদিকে প্রেরণ করবেন, যার খিলাফতের ৭ম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং আগমন ঘটবে সাইয়্যিদুনা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের। গাজওয়াতুল হিন্দ পাক ভারত বাংলাদেশের মুমিন আর মুনাফিকদের পৃথক করে দিবে। মুনাফিকরা হয় কাফিরদের পক্ষে যোগ দিবে অথবা পালিয়ে বেড়াবে। এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমরা জয়ী হবে। মালাউনদের নেতাদের শিকলের ডান্ডাবেরি পড়াবে, তাদের নারীদের দাসী হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তারপর ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে মিলিত হবে। নিঃসন্দেহে এই বাহিনী হবে বিশুদ্ধ তাওহীদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মুজাহিদ বাহিনী, মানব রচিত কুফরি সংবিধানের রক্ষক এবং বিশ্ব কুফরের মাথা আমেরিকার জাতিসংঘের গোলাম পাকিস্তানি কিংবা বাংলাদেশি আর্মি না। এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা তার বাহিনীকেই বিজয় দিবেন, একথাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। এই বিজয় সুনিশ্চিত। আবারও বলছি, আল্লাহর বাহিনীর জন্য এই বিজয় সুনিশ্চিত এবং ইনশাআল্লাহ এই বিজয় অত্যাসন্ন। দিনের প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার, ইতিহাস আজ কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে। প্রস্তুতি নিচ্ছে মুশরিক বাহিনী, প্রস্তুতি নিচ্ছে আল্লাহর বাহিনী। গাজওয়ায়ে হিন্দের অগ্রবর্তী দলের সাথে রচিত হচ্ছে মহাকাব্যিক এক লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট। এখন সময় ইতিহাস গড়ার, এখন সময় বিজয়, গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করার। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়া উখরা তুহিব্বুনাহা নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। এবং আল্লাহ তাআলা আরো একটি অনুগ্রহ দিবেন যা তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। তবুও কি আমরা জাগবো না? তবুও কি সঠিক পথ বেছে নেব না? আমার কাজ তো শুধুমাত্র আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি যা জানি তার কিছুই গোপন করিনি। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি যা জানি তার কিছুই গোপন করিনি। এখন সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব আপনাদের। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এখন অনেক কুরবানি বাকি। ইনশাআল্লাহ খোরাসান থেকে বিজয়ের যে কাফেলা বেরিয়েছে তা পুরো হিন্দকে বিজয় করবে। দিল্লির মুক্তির পথ হবে কাশ্মীর দিয়ে, আর কাশ্মীরের মুক্তির পথ হবে কান্দাহার দিয়ে। হে উম্মা, শিক্ষা গ্রহণ করুন। হে উম্মা, মনোযোগ দিয়ে খোরাসানের দিকে তাকান। দেখুন সম্মানের রাস্তা কোনটি, মর্যাদার রাস্তা কোনটি, বিজয়ের রাস্তা কোনটি। কত বছর আর তন্ত্রমন্ত্রের ফাঁদে আমরা আটকে থাকবো? কত বছর আর গণতন্ত্রের গোলক ধাঁধায় ধুকে ধুকে মরব? কত বছর আর মিটিং মিছিল, বিক্ষোভ আর হরতালের অর্থহীন পথে সময় নষ্ট করব? বিজয়ের পথ তো আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, রাস্তা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে দিয়েছেন, আর উদাহরণ তো খোরাসানের মাটিতে বারবার আল্লাহ আপনাকে দেখাচ্ছেন। তাহলে কেন আমরা সত্যকে স্বীকার করছি না? কেন আমরা সঠিক রাস্তা গ্রহণ করছি না? কেন আমরা সঠিক মানহাজ গ্রহণ করছি না? আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়া আনজালনাল হাদিদা ফীহি বা'সুন শাদীদুন ওয়া মানাফি'ু লিন-নাস ওয়া লিয়া'লামাল্লাহু মান ইয়ানসুরুহু ওয়া রাসূলুহু বিল গায়ব ইন্নাল্লাহা কাওয়িয়্যুন আজিজ। আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে আল্লাহ জেনে নিবেন কি না দেখে
তাকে এবং তার রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী। আসুন তাওহীদ ও হাদিদের পথে আজ আল্লাহ আমাদের সামনে আবারও পরিষ্কার করে দিয়েছেন কোন পথ আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তাই আসুন আমরা শিক্ষা নেই, আসুন আমরা সংকল্প করি, আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আসুন আমরা প্রস্তুতি নেই। আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল ইজ্জাহ ওয়ালি রাসূলিহি ওয়ালিল মুমিনিন। সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুমিনদের জন্য। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।